الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مکتب حضرت ابوبکر صدیق اور مسجد چاند تارا کے امام، مکتب کے ناظم، استاد، سب کچھ حافظ مصدق صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء اکرام، سامنے بیٹھے ہوئے مرد حضرات اور پس پردہ بیٹھی ہوئے ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اس چیز پر بڑا تعجب بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی. عام طور سے جب مکاتب کے پروگرام ہوتے ہیں تو ایک پروگرام اسٹیج سے چلتا ہے اس طرف اور ایک پروگرام ادھر دوسرا ہوتا ہے. ان دونوں پروگراموں کے لیے دو بڑی بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں، اساتذہ اکرام کی اور نگرانی کرنے والوں کی. یہاں اگر اس بات کا بڑا تعجب ہوا کہ امام ایک اکیلا دبلا پتلا، اس کے ساتھ کوئی اور معلم نہیں ہے، اور مکتب کے اعتبار سے بچوں نے جو پروگرام پیش کرے، میں ان کی بڑائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ حقیقت اور سچائی. جتنے لوگ میرے ساتھ جالنا سے بھی آئے ہیں اور دوسرے ہم سب مکتب کی لائن کے لوگ ہیں، ایسا پروگرام بچے اسی وقت پیش کر سکتے ہیں جب اس مکتب میں 8-10 اساتذہ اکرام کی ایک پوری ٹیم ہو اور وہ سب مل کر اگر بچوں کی تیاری کرائے تو بچہ ایسے پروگرام پیش کرتے جیسے آج آپ کے ایک استاد کی تیاری نے پیش کرایا. پتا چلا کہ یہ اکیلے دکھنے والے دبلے پتلے اپنے اندر 8-10 علماء اور اساتذہ کی الحمدللہ طاقت اور قوت رکھتے ہیں محنت کے اعتبار سے. اور دوسری چیز یہ کہ جب اس طرح کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو آدمی اکیلا نہیں کر پاتا، کچھ نہ کچھ لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے. دوسری اس بات کی خوشی ہوئی کہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا امام سے کتنا گہرا تعلق ہے اور ان کی محنت اور ان کا تعاون بھی نظر آیا کہ ہر ایک انعام میں امام کا نام سنائی دیا گیا. ہم کو ہر ایک انعام میں امام کا نام سنائی دیا کہ یہ انعام بچوں کے لیے اور یہ انعام امام صاحب کے لیے. تو پتا چلا کہ ماشاءاللہ یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تڑپ اور فکر دی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سے یہاں بیٹھے ہیں، اب تک بیٹھے ہوئے یہ جلسہ اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ جو چل رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگا کہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو موجودہ لوگ ہیں الحمدللہ ان کا بہت بڑا تعاون اور بہت بڑا رول ہے. ابھی اگر حساب لگایا جائے، اگر ابھی بچوں کے انعامات کا اور جن امام صاحب کو انعام دیا گیا اگر اس کا حساب لگایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ شہر کے 2 یا 3 مکتب میں جو مل کر پورا انعام ملتا ہے. الحمدللہ آج آپ کی بستی والوں نے اتنا انعام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور نظر بد سے آپ کی حفاظت فرمائے. انسان کی زندگی پر اس کے نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی مبارکباد، کیونکہ الحمدللہ جتنا انعام مردوں کے پاس سے آیا ہے وہ انعام اتنا تو تھا ہی تھا، لیکن خواتین کی طرف سے بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں انعام آیا. ایک بڑی چٹھی آئی، وقت کی وجہ سے، اس کی کمی کی وجہ سے وہ چٹھی پڑھ کر نہیں سنائے گی، ورنہ ایک لمبی چٹھی تھی اور اتنے سارے پیسے تھے. الحمدللہ
इतना बड़ा इनाम खवातीन की तरफ से आना, इससे भी अंदाजा लगता है कि यहाँ की खवातीन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो तड़प और फिक्र है और कितनी दिलचस्पी है। तो ये सोचने वाली बात है। और असर पड़ता है इंसान के ऊपर नाम का। आपके गांव का नाम है वाटूर फाटा। जितने भी नाम रखे जाते हैं बस्तियों के, जो नाम रखे जाते हैं, ज्यादातर ये होता है कि उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली होती है। आपके गांव का नाम किसने रखा, असल नाम क्या है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मगरिब के बाद से सर्दी के मौसम में 2-3 मरतबा तो हम लोग तारक को जाकर आ गए। आप अंदाजा लगाइए हिम्मत और हौसला और जज्बे और तड़प की। खवातीन सिर्फ आती हुई नजर आई, जाती हुई खवातीन नजर नहीं आई। खवातीन जाती हुई नजर नहीं आई, सिर्फ आती हुई नजर आई। पता चला कि जितनी आई है वो अभी तक बैठी है। इंसान वो भी है, इंसान हम भी है। हम 2-2, 3-3 मरतबा अपनी जरूरत के लिए उठ रहे हैं, लेकिन जो मजमा बैठा हुआ था और जो खवातीन बैठी हुई थी, इससे अंदाजा लगता है कि यहाँ के लोगों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की कितनी तड़प और फिक्र रखी है। और मुझे लगता है कि आपके गाँव के नाम का असर है जो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने डाला है। अब नाम किसने रखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो वाटूर नाम है, बहुत सारे गांव के जो नाम होते हैं वो लंबे चौड़े होते हैं, उसमें से कुछ चीजें कट हो जाती है ज्यादा नाम लेने की वजह से, ज्यादा बोलने में दुश्वारी होने की वजह से। वाटूर जो नाम है, तो मुझे जाती तौर पर ऐसा लगा कि असल में वाह के बाद हाथ छुपा हुआ है। ये वाह नहीं, ये वाह है। और वाह हम उस वक्त बोलते हैं हमको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। और ये जो टूर का टा है, मुझे लगता है कि असल में टा नहीं है, बल्कि तोए और जो के अंदर जो बड़ी ता है वो ता है। और कोहे तूर ये वो जगह है जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई थी। यहाँ से करीब और एक ताल्लुका है पर तूर, तो लिखा तो वो उर्दू में जाता है छोटी ता से, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी बड़ी ता है। तो वहां पर एक तूर है और यहाँ पर एक तूर है, तो वो कोहे तूर जिस पर हजरत मूसा को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया, मुझे लगता है कि वाह तूर, यानी ऐसा लगता है कि उससे आपकी निस्बत है। वरना इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना जज्बा, हम भी मकतब के लायक के लोग हैं। ऐसे 3-3, 4-4 घंटे तक लोग दम नहीं मारते। पता चला कि वाह तूर, असल में ये जो वाटूर फाटा है वाह तूर था कि आपका हर एक काम वाहवाही वाला है। अल्लाह करे कि ये जज्बा आपका हमेशा सलामत रहे और अल्लाह ताला आपको आपके नाम की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। अब मुझे चूंकि हमारे असल के आज के जो असल मुकर्रिर है वो हजरत मौलाना मुफ्ती रमजान नदवी साहब है, तो इंशाल्लाह उनकी भी गुफ्तगू होगी। अब एक बात याद रखिए, आदमी को नाम बनाना बहुत आसान रहता, लेकिन उसको बाकी रखना बहुत मुश्किल रखता। अब ये मैंने 10 मिनट मेरे लगाए आप पर, यहाँ की खवातीन पर, बच्चों पर, पढ़ाने वाले इमाम साहब पर, तमाम लोगों पर, कि आपके अंदर क्या जज्बा है। अब ऐसा नहीं होना कि मैंने बोल दिया और आपने एक उठ के चले जाना, इसलिए मैंने जितना बोला उसको आपको उसकी लाज रखना पड़ेगा और दुआ तक आपको बैठना पड़ेगा। बैठेंगे ना इंशाल्लाह सब? अरे भाई बैठेंगे नहीं बैठेंगे? मुझे इंशाल्लाह जो वक्त दिया, मैं अपने वक्त को सामने रखते हुए 3 बातें मुझे आपके सामने रखना है। सबसे पहली बात ये है कि जो औलाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको नेमत दी है, उन औलाद का 3 अलग अलग जगह पर टाइम जाता है। 3 अलग अलग जगहों पर उनका ज्यादातर वक्त जाता है। नंबर 1 मकतब में, नंबर 2 स्कूल में। भाई बातचीत मत करो, ये मोबाइल बंद कर दो बेटा।